As we talked about last week, I just took a slight deviation from the series of At the Cross because as the world celebrated Palm Sunday last week, and then we have this whole week that's been referred to as the Holy Week, resulting in today, which is called the Resurrection Sunday. And just wanted to go through the travel of that week. What did Christ experience? What did Jesus go through in this 1 week as we celebrate Resurrection Sunday? Last week, we looked at the fact that people who praised God, people who praised Jesus in the streets, a donkey and a colt which was prepared for the Lord Jesus to ride into Jerusalem. You heard the people crying out, "Hosanna, God, save us." But shortly after that, the very next day, what Jesus had to do was a very difficult thing. Very ungodly sights that Jesus saw that he had to manage. Let's turn to the Gospel of Matthew, chapter 21. മത്തായി സുവിശേഷം 21 അധ്യായം അതിന്റെ 13 വാക്യം. Matthew 21 and verse 13. And he said to them, "It is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves." We must realize what's happening in the temple. എന്താണ് ആലയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്, എൻ്റെ ആലയത്തിൽ നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റി? Especially when we compare to what just took place in the streets of Jerusalem to what's taking place in the temple, you see how depraved, how much the spiritual leaders have given into depravity and immorality and corruption within the temple. ആ വഴിയിൽ നടന്ന ആ ആഹ്ലാദവും സ്തുതിയുടെ ഗാനങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, മറിച്ച് ഇതാ ഒരു ദിവസം ആലയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന അഴിമതിയും അവിടെ നടക്കുന്ന അനീതികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിലെ വേദന, ആ ഹൃദയഭാരമാണ് യേശുക്രിസ്തു അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആലയം ഒരു കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റി. What's happening there? One, there are people who are selling things in the temple. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ കാണുന്നു ആലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവർ. There are people who are buying in the temple. ആലയത്തിൽ വാങ്ങുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളുന്നവർ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. Third, we see people who are money changers. പൊൻവാണിഭക്കാരെ നമ്മളവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സുവിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ പ്രാവുകളെ, പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വിൽക്കുന്നവർ നല്ല കസേരയൊക്കെ ഇട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് ആലയത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരനുഭവം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എവിടെ സ്തുതി നടക്കുന്ന? വേഴ്സ് പ്രൈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്? വഴിയില്ല. എവിടെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് കരയുന്നത്? വഴിയില്ല. എവിടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിക്കുകയും നല്ല കൊമ്പുകൾ വിരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്നത് എവിടാ? വഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇതെവിടെ നടക്കേണ്ടത്? ആക്ച്വലി ആലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത്. This is supposed to take place in the temple. The temple is where they're supposed to cry out, "Hosanna, God save us." The temple is where they're supposed to cry out and praise and blessed be the name of the Lord who comes in the name of the Most High. അവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അവിടെ അനീതിയും അഴിമതി നടക്കുമ്പോൾ ഇതാ വെളിയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ ആദരിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരങ്ങളും സ്തുതി ഗീതങ്ങളും നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So when there's a cry for salvation on the outside, there's corruption inside. When there are praises outside, there's purchasing inside. When there is a laying down of things for the Lord Jesus outside, there's taking away of people's belongings on the inside. When there's giving unto the Lord on the outside, there's grabbing from the people on the inside. When there is service happening on the outside, there's selling taking place on the inside. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ, ഈ അനീതി കണ്ടപ്പോൾ, ഈ അഴിമതി കണ്ടപ്പോൾ ക്രിസ്തു പറയുവാണ്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആലയത്തെ ഒരു കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റി? How can you
a place where there's supposed to be praise, a place where there's supposed to be prayer, a place where there's supposed to be songs, a place where you bless my name, a place where people come together to have fellowship. How dare you make my house into a house of a den of thieves. അതുകൊണ്ട് യേശു ആദ്യം ചെയ്തെന്താ അറിയാമോ? The first thing that he did, ഈ വാക്യത്തിന് 12-ാം വാക്യത്തിൽ, Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple, and he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. യേശുക്രിസ്തു ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത്, ഈ അഴിമതി ചെയ്യുന്നവരെയും അനീതി ചെയ്തവരോടും പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് മാറിത്തരാമോ, ഞാനിവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക. വലിയ പൊളിറ്റീഷ്യനായിട്ടൊന്നും യേശുക്രിസ്തു നിന്നില്ല. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, കൻ യു പ്ലീസ് ടേക്ക് എവറിത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് പ്ലീസ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്ലേസ്. അങ്ങനൊന്നും യേശു പറഞ്ഞില്ല. യേശു ഒരു ക്ഷമയും കാണിച്ചില്ല. ഇവിടെ യേശു അങ്ങോട്ട് കയറി ഉടനെ എന്തെന്നറിയാമോ? ഇവരെ എല്ലാം അടിച്ച് പുറത്താക്കി. എല്ലാവരും, ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനോട് ദാക്ഷിണ്യം കാണിച്ചില്ല. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിക്കോളാൻ. എല്ലാവരെയും അടിച്ചിറക്കി. ആരെയൊക്കെ അടിച്ചിറക്കിയെന്നറിയാമോ? വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, വാങ്ങുന്നവർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു? അതിൽ നിന്നൊരു പാഠം ഞാൻ പറയാം. അനീതി കാണിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയാലും അത് അനീതിയാണ്. If somebody is selling, if somebody is in exploiting people, if somebody is performing in an unjust manner, if we are simply purchasing that, if we're simply having fellowship with that, that's the same to the Lord Jesus Christ. Whether you're selling injustice or buying injustice, Christ says, you don't belong in my house. നിങ്ങൾ അനീതി മേടിക്കുന്നു, അനീതി കാണിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും അടിച്ചിറക്കി. He overturned the tables of those money changers. പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ മേശയെല്ലാം. You know what's happening there? So when foreigners come to the festivals, they have to give tax, and the tax has to be given in the local currency. But the foreigners don't have the local currency. They come with their own currency. And those currencies may have inscriptions, images of other gods, other rulers. And it's not acceptable in this country. It's not acceptable in this place. So what do they have to do? They have to take these coins, their local currency, go to these money changers and exchange it. But what was happening? These people were charging exorbitant rates. Outrageous rates, exchange rates. ഈ ആൾക്കാർ നാണയങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതികഠിനമായ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കരം കൊടുക്കുന്നതും ഈ മൃഗങ്ങളെ മേടിക്കുന്നതും ആര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഇടാനൊന്നും യേശു പറഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങിക്കോണം. ഇതെല്ലാം പുറത്താക്കുവാൻ യേശുവിന് അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് അവിടെ യേശു കാണിക്കുന്നത്. ഈ പ്രാവിനെ മേടിക്കുന്നവർ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ പോയാൽ, മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിൽ പോയാൽ, ഒരു പ്രാവിന് 4 വെള്ളിക്കാശ്, അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവിന് 4 വെള്ളിക്കാശ്. പക്ഷെ ആലയത്തിൽ എത്ര വിൽക്കുന്നറിയാമോ? ഒരെണ്ണത്തിന് 75 വെള്ളിക്കാശ്. It's only 4 pence to buy 2, a pair of doves. But inside the temple, the corruption and the injustice is so high, they were charging 20 times the normal fare of a pair of doves. ഇതൊരു ചന്തസ്ഥലത്തല്ല നടക്കുന്നത്. അതാണ് രസം, അതാണ് സങ്കടം. ഇതൊരു ചന്തസ്ഥലത്തല്ല നടക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ അകത്താണ് ഈ അഴിമതി നടക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിനോട് ക്ഷമയില്ല, എനിക്കിവിടെ ഒരു ദാക്ഷിണ്യമില്ല. ഇവരെ എല്ലാവരെയും യേശു ക്രിസ്തു അടിച്ച് പുറത്താക്കി. അതെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? അടുത്ത വാചകം, he said unto them, it is written, my house shall be called. യേശു പറയാ, എനിക്ക് ചെയ്യുവാനേ ഉള്ളൂ ഇത് അധികാരം. നിങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വേറൊരു മർമ്മം ഞാൻ പറയാം. ഇവിടെ
പണമുള്ളവർ കാണാം, ഇവിടെ പദവിയുള്ളവർ കാണാം, ഇവിടെ ബഹുമാനം ആദരിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നവരും കാണാം. ഇവരെല്ലാം ഈ ആലയത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ആലയമാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം എത്ര പണമുണ്ടെങ്കിലും പദവി ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിലും ഇതിവിടെ നടക്കത്തില്ല. ഇത് എൻ്റെ ആലയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിക്കോളാൻ. The Lord Jesus is saying it doesn't matter what our position is, how much money we have, how much influence we have. When we come into the presence of God, we must realize it is now the house of God. അതിനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. യേശു പറയുന്നു, ഇതെൻ്റെ ആലയം, ഇതെൻ്റെ വാസസ്ഥലം, ഇതെൻ്റെ ഭവനം. നിങ്ങൾക്ക് ആര് അവകാശം തന്നു? ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് കയറി വന്ന് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർ അനുവാദം തന്നു? ഇവിടെ അഴിമതി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർ അനുവാദം തന്നു? ഇതിവിടെ നടക്കത്തില്ല. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. യേശു പറയുന്നു, ഇതെൻ്റെ ആലയം. ദിസ് ഇസ് മൈ ഹൗസ്. അതുമാത്രമല്ല, യേശു എടുത്തു പറയുന്നു, you've changed my house into a den of thieves. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആലയം ഒരു കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റി. ഗുഹ എന്താ പറയുക കള്ളന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറിയാമോ? Why do the thieves use a den, or when do the thieves use a den? എല്ലാം മോഷ്ടിച്ച് കളമെടുത്തിട്ട് എല്ലാം വന്ന് ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് അവരുടെ കൂട്ടായ്മ സ്ഥലമാണ് ഒരു ഗുഹ. The den is where all these thieves come together. Once they have exploited people, once they have stolen things, they all come together. This is the place where they rest. യേശുക്രിസ്തു പറയുക, എൻ്റെ വാസസ്ഥലം, ഞാൻ ഇരിക്കേണ്ട വാസസ്ഥലം, ദൈവ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട വാസസ്ഥലം നിങ്ങൾ എന്തുവാക്കി അറിയാമോ? കള്ളന്മാരുടെ വാസസ്ഥലമാക്കി. അവർക്ക് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ, അവർക്ക് അവരുടെ പങ്കിടുവാൻ, കൊള്ള പങ്കിടുവാൻ, അവരന്യോന്യം സംസാരിക്കുവാൻ, അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിശ്രമ സ്ഥലമാക്കി എൻ്റെ ആലയം നിങ്ങൾ മാറ്റിയെന്നാണ് യേശുക്രിസ്തുവോട് എടുത്തു പറയുന്നത്. ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ പറയില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമെന്ന്. We say that in the New Testament, we are the temple of the Holy God. We must ask the question, is it a den of thieves, or is the Holy God and His presence within the temple of the Holy God? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിൽ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ, നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ അനീതിയും അഴിമതിയും കുറ്റവും കുറവുകളും മാത്രമാണോ ഇരിക്കുന്നത്? അതൊരു കള്ളന്മാരുടെ വാസസ്ഥലമാക്കി മാറിയിട്ടുണ്ടോ? അതോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായി പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ, ദൈവമേ, യെസ്, മൈ ടെമ്പിൾ that I have is the place where I experience the presence of God. ദൈവമേ, ഈ ആലയത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു, അത് മാത്രം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? ഈ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയിലുണ്ടല്ലോ ഒരു ബഹുമാനമില്ല. In this den of thieves there is no honor. In the den of thieves there is no praise. In the den of thieves there is no worship. In the den of thieves there is much greed. In this den of thieves there is a profane diversion of sacrifices. In this den of thieves there are a lot of conversations taking place between people. In this den there is injustice. In this den there is exploitation. യേശു പറയുവാണ്, പക്ഷേ my house is a house of prayer. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ ആലയം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഇടപെടുവാനുമുള്ള സ്ഥലമല്ല എൻ്റെ ആലയം. എൻ്റെ ആലയം എന്നെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ഒരു ആലയമാണ്. The house of prayer is a place where we honor the King of Kings. In the prophecy, in Prophet Malachi's writings, we see God asking a question. മലാക്കി പ്രവചനത്തിൽ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ യജമാനനാണെങ്കിൽ. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ദൈവത്തെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ.
അവർ വാ കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗസ്നായ പിതാവേ എന്ന്, അവർ വാ കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് യജമാനനെ എന്ന്, അവർ വാ കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവം ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ എന്നെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു. You're calling me a father, you're calling me a master. And through the book of Malachi, the prophet Malachi, God is asking, if you are considering me a prophet, where is my honor? If you're considering me your father, where is the respect that I deserve? Where is the reverence that I deserve? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തോട് ബന്ധം മുഴുവൻ നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട പൂർണ്ണ ബഹുമാനവും ആദരവും നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കണം. We must give the proper respect and the reverence and honor to the Lord himself. They have made it a den of thieves, meaning what? There's absolutely no honor in that place. And Jesus is saying, no, it's not a den of thieves, it's a house of prayer, which means in that place there must be true honor to the Lord. In the den of thieves, there is no prayer taking place. ഈ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ വാക്കുപോലും ഉയരുന്നില്ല. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഇത് കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയല്ല, നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പുറത്താക്കി എന്നറിയാമോ? ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദമാണ് ഉയരേണ്ടത്, ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വാക്കുകളാണ് ഉയരേണ്ടത്. In the house of God there must be prayers. ഈ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയിൽ ഒരു സ്തുതിഗീതങ്ങളും ആരും പാടുന്നില്ല. In this den of thieves there's no one singing any songs of praise. And Jesus is saying, this is the house of me, this is my house, this is my Father's house, this is the Lord's house. In this house there must be songs of praise that echo out. യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഈ പ്രാർത്ഥന ആലയത്തിൽ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ മുഴങ്ങണം. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിനും നിങ്ങളുടെ സുഖലോഭത്തിനും ഒന്നും അല്ല ഈ ആലയം. ഇവിടെ സ്തുതിയുടെ ഗീതങ്ങൾ മുഴങ്ങേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്, വാസ്തവമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. In the den of thieves there is no worship taking place. ഈ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയിൽ ഒരൊറ്റ ആരാധന നടക്കുന്നില്ല. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഇതെൻ്റെ ആലയം, ഇത് പ്രാർത്ഥന ആലയം, ഇവിടെ ആരാധനയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ മുഴങ്ങേണ്ടതാണ്. ഈ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയിൽ അന്യോന്യം ആൾക്കാർ, ഈ കള്ളന്മാർ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നു. There are many people who having fellowship and talking to one another in this den of thieves. പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഈ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ അന്യോന്യം സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമല്ല, മനുഷ്യനും ദൈവവുമായൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു അവസരമാണ്. The communion must be between people and God. He is saying, this is the house of prayer where my people come and they talk with me, and not only that, I talk back with them. കള്ളന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ അന്ന് നേടിയത്, എത്ര പേരെ ചതിച്ചു, ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, അതല്ല എൻ്റെ ആലയം, അതിനല്ല എൻ്റെ ആലയം. എൻ്റെ ആലയം എൻ്റെ മക്കൾ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഞാൻ നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യർ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുവാൻ, എന്നോട് ഇടപെടുവാൻ, എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുവാൻ ഉള്ളൊരവസരമാണ്. In the den there is no aspect of holiness, but the house of God and the house of prayer is a house of holiness. ഈ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയിൽ വിശുദ്ധി എന്ന് ഒരംശം പോലുമില്ല. പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നു, ഇതെൻ്റെ ഭവനം, ഇത് പ്രാർത്ഥനാലയം. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ വിശുദ്ധി മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Only holiness must be there. In the chaos of people buying animals, changing money, the noise of the animals, in the distractions that are all taking place in this temple, Jesus Christ is saying, when my people come to pray, they have no chance to pray at all. ഈ നടക്കുന്ന കോലാഹലം, ഈ ശബ്ദങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ, പൊൻവാണിഭക്കാരുടെ പൈസയുടെ ബഹളം, അന്യോന്യം വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ആഴത്തിൽ കേട്ടപ്പോൾ യേശു പറയുവാണ്, ഇത് പ്രാർത്ഥനാലയമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയായി. കാരണം എന്തറിയാമോ? ഇവിടെ കടന്നു വരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കി. That's how much you have profaned the temple of the holy God. ഇതൊരു വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആലയത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. When the purpose of the temple was lost, the presence of the Lord was lost.
നമ്മളും അത് ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ. This sanctuary has been around for what? 8, 9, 10 years. നമ്മൾ അന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണും, കർത്താവേ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന്. നമ്മൾ ഓരോ ആരാധന തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ആലയത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മാറുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും മാറിപ്പോകും. ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ആലയം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റല്ല്. ഒരിക്കൽ പോലും അനീതിയോ അഴിമതിയോ മറ്റുള്ളവരെ മുതലെടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളോ ഈ ആലയത്തിൽ നടക്കരുത്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭിക്കുന്ന ആരാധന കൂട്ടായ്മകൾ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സമർപ്പിച്ച ഈ ആലയത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യമല്ലാതെ, വിശുദ്ധി അല്ലാതെ, സ്തുതിഗീതങ്ങളല്ലാതെ, പ്രാർത്ഥനാ ശബ്ദങ്ങളല്ലാതെ, ആ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മഹത്വപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങളും ആ സ്വരങ്ങളും അല്ലാതെ വേറെ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഈ ആലയത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങളെൻ്റെ ആലയത്തെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി എന്ന് പറയുവാൻ ഒരിക്കൽ പോലും അവസരം കൊടുക്കാതെ ഇതൊരു പ്രാർത്ഥന ആലയമായി മാത്രം നിൽക്കുവാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. We are each and every one of us responsible and accountable to make sure that this house stays the house of prayer. That this house is a place of holiness. That this house is where songs of praise rise up on a day-to-day basis. This house is where prayers take place. This house is where God's name is glorified and no other business takes place in this house. വേറൊരൊറ്റ കാര്യം ഈ ആലയത്തിൽ സംഭവിക്കുവാൻ നമ്മളിൽ കൂടെ ഇടവരരുത്. നമ്മൾ ആർക്കും അത് വിൽക്കുന്നെങ്കിൽ വാങ്ങുവാനും കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഹൗസ്. നമ്മുടെ ആലയത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറയണം, യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഹൗസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഹൗസ് ഓഫ് പ്രെയർ എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മളത് ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണം. The temple lost its purpose. As a result, the temple lost the presence of the Lord. ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ, യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത്, ഈ ആലയമുണ്ടല്ലോ, ഈ ആലയമാണ് പവിത്രമായിരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി കാരണം അതിൻ്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. This temple is supposed to be a sacred place, but the sacredness has been lost. The temple is supposed to be a dedicated place, but that dedication has been lost. The temple is supposed to be a place which God is the focus, but that focus has been lost. The temple is supposed to be a place where repentance takes place, and you see that in the den of thieves, there's absolutely no repentance taking place. ഈ ആലയത്തിലാണ് മാനസാന്തരം നടക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കിയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ മാനസാന്തരക്കാഴ്ചയില്ല അവിടെ. This temple is a place of purity, but the purity has been lost. This temple is a place of accountability, but that accountability has been lost. The temple is supposed to be a place of respect and honor, but those attributes are also missing and are lost from this temple. ഇവരെല്ലാം അടിച്ച് പുറത്താക്കുവാനും യേശുക്രിസ്തു കാണിച്ച തീക്ഷ്ണത എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ? ആ ആലയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് ദയവായി കനിവ് കാണിച്ച് ഒന്ന് ഇറങ്ങിത്തരണമെന്ന് പറയാനുള്ള അവസരമില്ല. ഇത് എത്രയും വേഗം ഇവിടുന്ന് പോയാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. It has to get out. It has to be kicked out as much as possible. ഇതെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റി ഇവരെല്ലാം പുറത്താക്കി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? You know what happened once all these people were kicked out? All the injustice and the corruption and exploitation was all kicked out of the temple, and the temple has been restored to its purpose, and the temple has been now can be proudly called a house of prayer. You know what happened? Read verse 14, Matthew 21 and verse 14. മത്തായി 21:14. Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. ഇതുവരെയും ആർക്കെങ്കിലും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചോ ആലയത്തിൽ? ഇതുവരെയും ഒരു കുരുടൻ കടന്നു വന്നിട്ട് കാഴ്ച പ്രാപിച്ചോ? കാരണം ഇവർക്ക് വരുവാനുള്ള അവസരവുമില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവുമില്ല.
These people have no way to come in to the temple of God. They have no way for them to sit and ask for God's healing hand to be upon them. ദൈവത്തിനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കരങ്ങളൊന്ന് തൊടുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ഇതുവരെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പുറത്താക്കേണ്ടതെല്ലാം പുറത്താക്കിയപ്പോൾ, അടിച്ചു മാറ്റേണ്ടതെല്ലാം അടിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ, അനീതി വെളിയിലായപ്പോൾ, അഴിമതി വെളിയിലായപ്പോൾ, അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് പേര് കടന്നു വരുന്ന ആലയത്തിലേക്ക്. When things that are supposed to be not in the temple is removed from the temple, that's when God says, yes, my presence will be there. നമ്മുടെ അജണ്ട വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദൈവം വരത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദൈവസാന്നിധ്യം വരത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ പുറത്താക്കേണ്ടതെല്ലാം പുറത്താക്കിയാൽ, യേശുക്രിസ്തുവിന് പൂർണ്ണ അധികാരം കൊടുത്താൽ, യേശുക്രിസ്തു പറയും അവിടെ എൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. My presence will be there once all those things are supposed to be kicked out of my temple. When my house is restored to be a house of prayer, then the blind will walk in, then the lame will walk in. ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ ഈ ആലയത്തിലും പുറത്താക്കേണ്ടത് പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ, അനീതിയും സ്വാർത്ഥതയും അഴിമതിയും നമ്മുടെ അജണ്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ, ദൈവം പറയും ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ. This house has become my prayer. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ? കുരുടന്മാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരും. The blind will come. They will only not come, they will be healed. കടന്നു വരിക മാത്രമല്ല, അവർക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. The lame will come. മുടന്തര് കടന്നു വരും. അവർ കടന്നു വരിക മാത്രമല്ല, അവർക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും. They will walk again. The depressed will come into the temple of God and they will experience the joy of the Lord. വിഷാദ മനസ്സുള്ളവർ, തകർന്നിരിക്കുന്നവർ കടന്നു വരും. അവർ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യവും സന്തോഷവും അനുഭവിച്ചറിയും. The deaf will come and they will start to hear again. ചെകിടര് കടന്നു വരും, അവർക്ക് വീണ്ടും കേൾവി ലഭിക്കും. The broken-hearted will come and they will be restored in the presence of God. ഹൃദയം തകർന്നവർ കടന്നു വരും, അവർക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പ് ലഭിക്കും. The lost will come and they will be found. നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തിരിച്ചു വരും, അവർ ദൈവത്താൽ കണ്ടുമുട്ടും. The prodigal will come and they will be reunited. മുടിയൻ പുത്രന്മാർ മടങ്ങി വരും, അവർ കുടുംബങ്ങളോട് ഒന്നിക്കും. The barren will come and they will multiply. The anxious will come and they will be filled with peace. വിചാരപ്പെടുന്നവർ കടന്നു വരും, അവർ ദൈവിക സമാധാനത്താൽ നിറയും. The weary will come and they will find rest. ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നു പോയവർ കടന്നു വരും, അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വസ്ഥത ലഭിക്കും. The bound will come and they will be set free. ബന്ധിതരായവർ കടന്നു വരും, അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും. എപ്പോഴത് സംഭവിക്കേണ്ടത്? പുറത്താക്കേണ്ടത് പുറത്താക്കുമ്പോൾ, അനീതി മാറ്റുമ്പോൾ, അഴിമതി മാറ്റുമ്പോൾ, സ്വാർത്ഥത മാറ്റുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും നമ്മുടെ ഇച്ഛകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇത് യഥാർത്ഥമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ആലയമായി മാറുന്നെങ്കിൽ, അവിടെ ദൈവം പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. That's when the people who are in need shall come into the temple. Our pastor has stood at this pulpit and said that he dreams of a day when these doors are wide open during our service and people from all over Orlando will come and we will overflow in this sanctuary. There'll be people sitting in the lobby. There'll be people standing in the sanctuary. When will that happen? When we say this is a house of prayer. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥന ആലയമായി മാറുമ്പോൾ, നമ്മൾ വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ പവിത്രമായി ഈ ആലയം സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വം വരുമ്പോൾ, ദൈവമക്കളെ, ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് കതവ് തുറന്ന് ആൾക്കാർ കടന്നു വന്ന്, കുരുടരും മുടന്തരും ചെകിടരും തകർന്നവരും എല്ലാം കടന്നു വന്ന് ദൈവിക സാന്നിധ്യം പ്രാപിച്ച്, സ്വസ്ഥത പ്രാപിച്ച്, സമാധാനം പ്രാപിച്ച് ഈ ആലയത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവിക സമാധാനത്തോടെ, ദൈവിക സന്തോഷത്തോടെ അവർ മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. I wholeheartedly believe when we kick out the things that we need to kick out and we allow this to be truly the house of God, when we give God the opportunity to say, yes, IPC Orlando Sanctuary is my house. നമ്മുടെ ആലയത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇതെൻ്റെ ആലയം എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മളൊരു വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുമെങ്കിൽ, ആ വഴിയിൽ നടന്നു വരുവാൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ അനേകരുണ്ട്.
That's when many people will come into this sanctuary. That's when they will experience the presence of God. The temple must never become a den of thieves. ദൈവാലയം ഒരിക്കൽ പോലും കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹയാക്കി മാറ്റുവാൻ നമ്മൾ ഒരു അനുവാദം കൊടുക്കരുത്.